ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ رائیونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ملک قیصر امین سے۔ جی بالکل، عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جو آج لاکھوں کی تعداد میں جو مدعوین ہیں وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں۔ جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اے ایس پی رائیونڈ سرکل شاہ رخ خان موجود ہے، مزید انہی سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، الحمدللہ آج جو ہے وہ رائیونڈ کا اجتماع کا پہلا دن ہے، اور ہم نے انشور کیا ہے کہ پچھلے 15 دن سے ہم مسلسل کوشاں ہیں کہ ہم انشور کریں کہ ہر لوپ ہول جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پلگ ان کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات فول پروف ہو جائیں۔ اس کے اندر 4000 پولیس افسران اور کانسٹیبلان ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر ہم نے او پیز لگائی ہیں، مورچے بنوائے ہیں، واک تھرو گیٹس لگائے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹرز لگائے ہیں۔ ہر حد تک انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کمپلیٹلی سیکیور بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ حاضرین اجتماع کو تکلیف بھی نہ ہو، ان کو فیسلٹی بھی پوری ملے، اور کوئی بندہ یہاں پر تکلیف میں مطلب نہ ہو۔ تھینک یو۔ جی جیسا کہ آپ نے اے ایس پی سرکل رائیونڈ شاہ رخ خان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ رائیونڈ اجتماع میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ 4000 جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا، جو 5 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کی پارکنگ میں پرچی مافیا اور انتظامیہ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ شہریوں سے منمانی فیس وصول کی جانے لگی ہے۔ مزید تفصیلات شہباز بھٹی بتائیے گا۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں پرچی مافیا اور شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی انتظامیہ کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ پرچی فیس کے نام پر شہریوں سے ڈبل سے ٹرپل فیس وصول ہونے لگی، اور شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو پارکنگ سٹینڈ میں شہری موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرچی فیس جو ہے وہ کتنی وصول کی جا رہی ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں، اچھا کتنی آپ سے پرچی انہوں نے وصول کی ہے یہ بتائیں۔ 40 روپے۔ 40 روپے؟ ہاں 10 روپے پڑتی ہے۔ اچھا جی، آپ بتاؤ جی کتنی فیس پرچی لے رہے ہیں؟ یہ پرچی مافیا جو کہ ان کا ڈاکہ روج پر ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے عوام کو، غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر یہ اپنی مرضی سے پیسے آپ لیتے یہ ہیں۔ بتائیں کہ آپ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ایم ایس ہے، اس کو کیوں نہیں شکایت کرتے کہ ڈبل ٹرپل فیس لی جا رہی ہے؟ سر جب بھی ہم ایم ایس کے پاس جاتے ہیں، ایم ایس صاحب ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہمیں ملنا گوارا نہیں کرتے، اور ہم شکایت۔ آپ بتائیں کتنی فیس لی گئی؟ میرے سے 30 روپے آگے لیے گئے ہیں۔ میں آیا ہوں صبح ٹائم بھی، اب پھر 11 بجے آیا ہوں، پھر 30 روپے۔ آئیں جی، پارکنگ والوں کا بھی موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنی رقم کیوں بٹور رہے ہیں؟ کتنی آپ 30-40 روپے لے رہے ہیں، یہ شہری کہہ رہے ہیں۔ کس نے کہا 30-40 لے؟ آپ بتائیں نا، کس نے؟ ادھر آؤ بھائی، کدھر ہو؟ آپ نے شہریوں کی بھی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پارکنگ مافیا ہے ایسا بے لگام ہو چکا ہے کہ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے سے بھی گریزہ ہے، اور پارکنگ ہے وہ جو لوگوں سے ڈبل ٹرپل فیس جو ہے بٹور رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور جو شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے وہ کارروائی کرنے سے گریزہ ہیں، اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ پرچی مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ہمیں ان سے نجات دلائی جائے۔ جی، مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی رسم کلخوانی ان کے آبائی گاؤں حسنین پور اڑی والا تلمبہ میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعظم خان سے۔ ہاں جی بالکل، مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کی رسم کلخوانی ادا کر دی گئی، جس میں سیاسی اور سماجی اور علماء کرام نے شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یونائٹڈ پریس کے صدر سید الطاف حیدر شاہ صاحب۔ یہ انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیشہ محبتیں بانٹنے والی شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کے غم میں شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ان کی رسم کل تھی، جو کہ ان کے آبائی علاقے رئیس آباد میں ادا کی گئی ہے۔ اس میں مولانا صاحب نے فرمایا
आसिम जमील के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में बताया कि वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे, और सबसे बड़ा खासा जो उनका था मरहूम का, वो ये था कि वो गरीबों से मोहब्बत करते थे। तो आज पूरा इलाका, पूरा वसेब, पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से ताज़ियत के पैगाम आ रहे हैं। तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में आसिम जमील की मोहब्बत को पैदा कर दिया है। तमाम शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज यहाँ कुलखानी में शिरकत फरमाई, और आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब ने उम्मत मुसलमान की सरबुलंदी के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए दुआ फरमाई। बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर खास में भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 गैर मुल्कियों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। मीरपुर खास तहवील में लिए गए अफराद के नाम अकरम और नकीब खान हैं, जो कि रेलवे फाटक के करीब एक चाय का होटल चला रहे थे। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी और नादरा के नुमाइंदगान शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जनरल सलीम शेख को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। पुलिस रेंजर्स, FIA, नादरा स्पेशल ब्रांच और CTD की जानिब से भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। 7 तहसीलों में भी असिस्टेंट कमिश्नर और DSPs फोकल पर्सन होंगे, जबकि 18 थानों में गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को सर्चिंग टीम का इंचार्ज बनाया गया है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम और गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला के लिए समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा ने DSP सर्कल आसिफ खान के हमरा क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए दी गई डेडलाइन 31 अक्टूबर से खत्म हो गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा और DSP सर्कल आसिफ खान ने क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद अफराद के कागजात चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर शहरी और दही इलाकों की आबादियों को चेक कर रहे हैं और मशकूक अफराद को चेक किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम जितने भी अफ़गान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको रिपैट्रिएट करवा रहे हैं। कल इस सिलसिले में मैं अपनी पूरी टीम के साथ बल्दिया पुलिस और सिविल डिफेंस के अमले के साथ निकला, और जितने भी मुझे यहाँ पे अफ़गान महाजरीन नज़र आए उन सबको चेक किया गया। जिनके पास कागजात मौजूद थे उनको तो बिल्कुल रहने की इजाज़त है, लेकिन जिनके कागजात एक्सपायर हो चुके थे उनको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले किया, और इसमें हम पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी मुआवनत कर रही हैं। जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हदायत पर या गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। अब उन्हें या तो खुद मुल्क छोड़ जाना चाहिए या हमें उनकी पकड़ दकड़ करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, ताकि हमारे मुल्क में कोई भी शर पसंद जो लोग हैं वो मुल्क का अमन खराब ना करें। इन कार्रवाइयों से न सिर्फ मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम होगी, बल्कि शर पसंद और गैर मुल्की बशिंदों और गैर कानूनी मुकीम अफराद का भी कला कमा किया जाएगा। कैमरामैन इमदाद कसूरी के साथ ताहिर चौराही, मेट्रो 1 न्यूज़, समंदरी। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। और अब आपको बताते हैं कि हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होने के बाद स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पतौकी पुलिस ने दर्जनों अफ़गानियों को हिरासत में ले लिया है। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर मुकीम अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके 100 से ज़ायद अफ़गानियों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए तमाम अफ़गानियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पतौकी में दर्जनों अफगान ख़ानदान अपनी बीवी बच्चों और बहन भाइयों के हमरा मुकीम हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद में मरीज़ों को तिबी सहूलियात फराहम करने वाला वाहिद सरकारी अस्पताल भिटाई अस्पताल निज़ाम ज़ब्त और सफाई सुथराई में किसी निजी अस्पताल से कम नहीं है। शहरियों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पताल में 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। अस्पताल के हवाले से देखिए शाहज़ेब शेख की ये रिपोर्ट।
सबसे बड़े शहर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा इलाका लतीफाबाद, जहां लाखों लोग आबाद हैं और उन लाखों लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए लतीफाबाद नंबर 5 में वाहिद सरकारी अस्पताल बिटाई अस्पताल कायम है, जो नज़्म ज़ब्त और सफाई सुथराई में किसी निजी अस्पताल से पीछे नहीं। सफाई सुथराई का जो आलम है वो आपने देखा होगा कि बेहतर से बेहतर है। आप किसी भी शिफ्ट में तशरीफ़ लेकर आ जाएं, हमारे अस्पताल की सफाई ऐसी नज़र आएगी जैसी किसी प्राइवेट अस्पताल की नज़र आनी चाहिए। बिटाई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिलीप कुमार ने अस्पताल में हुकूमत की जानिब से कम सहूलियात होने के बावजूद अपनी मदद आप के तहत न सिर्फ कई सहूलियात बल्कि जदीद मशीनरी भी अस्पताल में मुयस्सर करवा दी है, जिसकी वजह से मरीजों को एक निजी अस्पताल जैसी सहूलियात मुफ्त मिल जाती हैं। मेरे हॉस्पिटल में 120 से ज़ायद बेड्स हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, पिछले 5 महीने से 120 के 20 मरीज़ जो हैं वो बेड ऑक्यूपाइड होते हैं। कोई भी बेड ऐसा खाली नहीं होता, इवन हमें लोगों को इंतज़ार करवाना पड़ता है। सारे बेड ऑक्यूपाइड होते हैं 100%। और उनको जो खाना दिया जाता है वो भी पैकिंग के साथ दिया जाता है, पैक्ड फूड दिया जाता है जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। इससे पहले वो खाना जो है लूज़ में दिया जाता था, पैकिंग में दिया जाता है। सफाई के मयार को पूरा करते हुए, क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हुए, अच्छी क्वालिटी का खाना, अच्छे मयार का खाना, फ्रूट के साथ, नेस्ले पानी के साथ, नेस्ले के जूस के साथ, उनको दोपहर की चाय के साथ हम खाना प्रोवाइड करते हैं। शाह बिटाई हॉस्पिटल इस टाइम जो है इतना बेहतरीन चल रहा है कि हमारे पास लाड़काना से भी मरीज़ आ रहे हैं, अंदरूनी सिंध के भी मरीज़ आ रहे हैं, जिनसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज हो रहा है। 2 टाइम का उनको खाना भी मिलता है और उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट होती है। बिटाई अस्पताल में मरीजों और उनके लवाहिकीन को सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है। अस्पताल में इतनी सहूलियात होने से न सिर्फ अमला बल्कि अवाम भी बेहद खुश व मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि मिस्टर जॉन फेयर हैरिट्स, प्रिंसिपल ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट लंदन ने मकामी लॉ कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा से कानून की तालीम और अमली ज़िंदगी के लिए ज़रूरी स्किल्स के हवाले से ख़िताब किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मिस्टर जॉन फेयर हैरिट्स ने तलबा तालिबात से कानून की तालीमी और अमली कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इस मौके पर डायरेक्टर प्रीमियर लॉ कॉलेज सलीम शाहीन एडवोकेट ने आने वाले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा और उन्हें कॉलेज के तमाम शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि भवाना में रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों के मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी सर्विसेज का आज दूसरा रोज़ है। साइलिन की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। अपनी दरख्वास्तें मुतालिका अफसरान को पेश की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। अफजल रमाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और सैलीन की कसीर तादाद शरीक हुई है। हमारे साथ तहसीलदार मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, आज दूसरा रोज़ है, बताइएगा। जी, आज बिल्कुल दूसरा रोज़ है। इसमें लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों के जो भी इंतकाल है वो हो रहे हैं, लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लोगों के करेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड हो रही है, लोगों के खेवट मिटिशन इश्यूज़ हो रहे हैं, लोगों के जो भी डिमार्केशन है वो हो रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सके कि छत तले तमाम पटवारी हज़रात मौजूद हैं, गिरदावर हज़रात मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद है, AC मौजूद है, तमाम के लोगों के मसाइल आ रहे हैं। DC साहब चनियोट का और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर साहब का, कमिश्नर साहब का ये बहुत आसान इक़दाम है, इससे तमाम लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी है। इनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी, DPO जंग मलिक तारिक महबूब की सरबराही में थाना सिटी पुलिस ने 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी डकैती की वारदातों में 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करने वाली थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई की है। मुलजमान से मोटरसाइकिल, रिक्शा, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। DPO जंग का कहना है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस मुतदई से काम कर रही है। शहरी मुजरमाना सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को फराहम करें।
मेलसी पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान आदिल और आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान अक्सर हवाई फायरिंग किया करते थे, जिससे उन्होंने इलाके में अपनी दहशत कायम की हुई थी। मंडी बहाउद्दीन में सब इंस्पेक्टर शाजिया नौरीन ने हज के नाम पर 59 लोगों से 2 करोड़ 20 लाख लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ईमानुल अहर मेन ट्रैवल और टूरिज़्म गुजरांवाला के मालिक हाफिज़ मुज़म्मिल रियाज और मुबश्शिर रफ़ीक को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना A डिवीज़न ने जावेद उर्फ मच्छर को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया है। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जावेद उर्फ मच्छर से 1800 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। सफदराबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करते हुए डकैत गैंग समेत मंशियात फरोश और नाजायज़ असलहा रखने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान सर्च ऑपरेशन सफदराबाद पुलिस ने गोबंदगढ़ रोड से डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार करके असलहा 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जबकि 2 मंशियात फरोशों से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई, जबकि नाजायज़ असलहा रखने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके उनसे असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि मीरपुर खास में दरगाहों से ख़वातीन को अगवा करने वाले इंसानी स्मगलिंग का बैनुल सूबाई गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनज़्ज़म गिरोह के कारिंदे पंजाब और सिंध में सरगर्म हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुनज़्ज़म सरगर्म गिरोह एक खातून रुखसाना बीबी को फ़रोख्त के लिए मीरवा गोरचानी लाए, जहाँ पर मुतासरा औरत को हब्ज़े बेजा में रखा गया। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतासरा खातून को बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान अल्ताफ़ पंजाबी और उसके गिरोह के दूसरे मुलजिमान जो पंजाब में दरगाहों, बस स्टॉप्स, स्टेशन पर तन्हा ख़वातीन को निशाना बनाते थे। कोटरी में शादी के बहाने लाखों रुपए लूट कर दुल्हन समेत फर्जी रिश्तेदार गायब हो गए। मुतासरा शौहर इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया है। कोटरी सुबहानुल्लाह कॉलोनी का रिहायशी मुबीन चांडियों ने शादी के बहाने लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कोटरी थाना पर धोखाधड़ी और रकम बटोरने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें मुतासरा शौहर ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी नौबहादा दुल्हन अनम उर्फ दुआ शादी के 2 दिन बाद ही रफू चक्कर हो गई। दीगर ने रिश्तेदारों के एवज 4.5 लाख रुपए दिए, जबकि नौसरबाज अफराद ने रमज़ान नामी शख्स को दुल्हन अनम का भाई जाहिर करके रिश्ता तय करके निकाह कराया था। दुल्हन अनम शादी के 2 रोज़ बाद अचानक घर से गायब हो गई। गिरोह ने झूठी शादी के बहाने लाखों रुपए धोखाधड़ी से हासिल किए। पुलिस ने मुलजिमा अनम उर्फ दुआ को हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। और अब रुख करते हैं जड़ावाला का, जहां पर सीनियर सहाफ़ी ज़हूर शाहिद अदालत के बाद कादिर हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अहमद। जी, जड़ावाला सहाफ़त का एक और कीमती बाब बंद हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब ज़हूर शाहिद साहब अदालत के बाद इस दायरे फना से रुखसत हो गए। साफ़ी बरादरी के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र के कसीर अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। साफ़ी बरादरी इलाका मोअज़्ज़ीन, वकला, उलमाए कराम, ताजर बरादरी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने दुख का इजहार करते हुए मरहूम को खराज तहसीन पेश किया और दुआ गो हैं अल्लाह ताला ज़हूर शाहिद के कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त उसके आखिरत की मंज़िल आसान फरमाए और उसके लाहिकीन को सब्र जमील सहाफ़त ने वाक़ईतन एक नाम पैदा किया और बड़े पॉजिटिव अंदाज में अपनी सहाफ़त को उन्होंने किया। आसान है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहतरम भी थे और मेरी बाप की जगह पर थे जो इस वक्त हमें छोड़कर चले गए। यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है
तो ये हमेशा महसूस होती रहेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो रहमत में जगह दे। ज़हूर शाह साहब एक अच्छे इंसान थे और जो हमारे सहाफ़ी भाई इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको फ़रीक़ रहमत करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको फ़रीक़ रहमत करे, उनको फ़रीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको फ़रीक़ रहमत फरमाए। और अब आपको बताते हैं कि लाहौर से लिफ्ट देकर मुसाफिर को कार में बिठाया और सब कुछ लूटकर पतौकी की मलामाला बाईपास पर फेंक दिया। मुतासरा शख्स की शनाख्त 38 साला आरिफ के नाम से हुई है, जो तौसा शरीफ का रिहायशी है। मुतासरा शख्स के मुताबिक 24,000 नकदी, मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड और दीगर सामान लूट लिया और मुझे फेंक कर फरार हो गए। लाहौर से ओकाड़ा की लिफ्ट देकर बिठाया और रास्ते में नशावर जूस पिलाकर मुझे बेहोश किया। खानका डोगरा में खाद माफिया बेलगाम हो गया है। किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। 12,500 रुपये वाली डीए खाद 15,500 रुपये में भी नहीं मिल रही, जबकि यूरिया 12,500 रुपये सरकारी रेट और 3,610 रुपये है, लेकिन वो 4,300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गंदम की बिजाई के वक्त हर साल की तरह इस साल भी खाद नायाब हो चुकी है। खाद बेचने वाले मुतालिका इंतज़ामिया के फ्रंटमैनों से मुकमका करके खाद ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि जब गंदम तैयार हो जाती है तो तहसील इंतज़ामिया दीगर महकमों के हमरा घरों और गोदामों से गंदम उठा कर ले जाती है। तहसील इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से खाद माफिया अपनी मर्ज़ी के रेट पर खाद फ़रोख्त कर रहे हैं। ज़रई अजनास के नरखों में शदीद कमी के बायस काश्तकार परेशान हो गए हैं। यूरिया खादें 3,200 रुपये फ़ी बोरी के बजाय 4,700 रुपये फ़ी बोरी ख़रीदना पड़ रही है। यूरिया खादें 3,200 रुपये फ़ी बोरी के बजाय 4,700 रुपये ख़रीदना पड़ रही है, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। ज़रई अजनास की फ़रोख्त का वक्त आया है तो कपास सरकारी नखरों के बजाय 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये फ़ी मन, जबकि मकई 1,700 रुपये, जबकि धान की फसल की ख़रीदारी 3,000 से 3,200 रुपये की जा रही है। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने अगर ज़रई अजनास की ख़रीदारी पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए काश्तकारों को बेहतर नर्ख ना दिए तो किसान खेतों में पड़ी अजनास के ढेरों को आग लगा देंगे और आइंदा ज़रई अजनास की काश्त का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे, जिससे मुल्क भर में गंदम, मकई, कपास, धान का बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। और अब खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। उमरकोट में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से सुर्ख मिर्च को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए एयर डिज़ोन कॉम्प्लेक्स में सेमिनार मुनक्किद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुर्ख मिर्च की पैदावार में सरफहरिस्त होने के बावजूद सुर्ख मिर्च की एक्सपोर्ट में ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की सुर्ख मिर्च 80% पैदावार उमरकोट ज़िले में होती है। सुर्ख मिर्च की एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए मुल्क भर से ज़री तहकीकाती माहिरीन ने सेमिनार में शिरकत करके काश्तकारों को जदीद तरीक़ों से काश्तकारी और सुर्ख मिर्च को ड्राई करने से मुतल्लिक आगाही फराहम की। एशिया का कैपिटल कहलाया जाता है फॉर चिलीज़। 80% पाकिस्तान के जितना चिली है वो सिंध के इस उमरकोट रीजन में होती है। हमारे चिलीज़ जो है बहुत कम एक्सपोर्ट हो रही है, उसका एक वजह जो है एफ्लोटॉक्सिन है। एफ्लोटॉक्सिन जो है जो डिज़ीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये सेमिनार कराया है। सेकेंडली हम पाकिस्तान के लिए जो है ना चाइना की मार्केट ओपन हो गई है। हमारा प्रोटोकॉल जो है जुलाई में साइन हो गया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे। अब इंशाल्लाह चाइना की मार्केट के लिए जब हमारी चिली जाएगी तो हमारी कोशिश है कि ये एफ्लोटॉक्सिन फ्री हो, इसमें किसी किस्म की डिज़ीज़ ना हो। तो इसके लिए पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड एंड ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए वर्कशॉप कराया है, जिसमें एक्सपर्ट को बुलाया गया है और एक्सपर्ट उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इस डिज़ीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइनीज़ और दूसरी मार्केट्स में। उमरकोट में ये एक चिलीज़ की क्रॉप टॉपिक है और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आजकल एफ्लोटॉक्सिन की शक्ल में बहुत शदीद ख़तरनाक बीमारियां मिर्चों पर असरअंदाज हो रही हैं और उस वजह से वो मिर्च जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा।
تو یہ بڑے سائنٹسٹ اسلام آباد سے اور یہاں کراچی سے آئے ہوئے ہیں جو یہ اپنی معلومات اپنا تجربہ فارمر کے ساتھ شیئر کریں گے اور کر بھی رہے ہیں تاکہ پریکٹسز جو بھی ہیں ان کی مرچوں کو کاشت کرنے سے سکانے تک اس کو ذرا تبدیل کیا جائے، بہتر کیا جائے تاکہ فارمر ان بیماری سے بچ سکے اور اس کا کراپ فارن میں ایکسپورٹ ہو سکے۔ ایشیا کی سب سے بڑی سرخ مرچ منڈی کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہونے کی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ سرخ مرچوں کو ایکسپورٹ کے قابل بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سرخ مرچوں کو ایکسپورٹ کر کے بڑے پیمانے پر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص کا نسوئی، میٹرو ون نیوز، عمرکوٹ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیرول پکا ٹی ایچ کیو اسپتال میں سماجی شخصیت کی جانب سے عطیہ کی جانے والے 60 لاکھ روپے مالیت کے ڈائلیسس یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کیرول پکا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف ماہر نے ایم ایس ڈاکٹر محمد احمد خادم اور اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کے ہمراہ ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈونرز غلام مرتضی خان بلوچ، شیخ رضوان شریف اور نعیم چوہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر لوتھراں عبدالرؤف ماہر کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ اور دیگر سماجی شخصیات کے تعاون سے ڈائلیسس سینٹر ممکن ہو پایا ہے۔ پہلے کیرول پکا کے مریضوں کو لوتھراں بہاولپور جانا پڑتا تھا، اب ان کے اپنے شہر کیرول پکا میں گردے واش کیے جائیں گے۔ ڈائلیسس سینٹر کے قیام سے علاقائی سطح پر مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈائلیسس یونٹ میں 60 لاکھ مالیت کی 4 ڈائلیسس مشینیں لگا دی گئی ہیں۔ روزانہ 2 شفٹوں میں 8 مریضوں کے ڈائلیسس کیے جائیں گے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کیرول پکا جو پہلے 60 بیڈ پر مشتمل تھا اب 80 بیڈ کا کر دیا گیا ہے۔ اگلے مرحلہ میں ایمرجنسی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیرول پکا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو چاہیے اپنا لائسنس بنوائیں اور ہیلمٹ پہنیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیے نظر خان بھٹی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان ہسپتال چوک پہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو بغیر نمبری اور بغیر لائسنس جس پہ اوپر جو ہیلمٹ نہیں ہوگا اس کو جرمانے کر دیے جائیں گے۔ یہ جو کریڈٹ ڈاؤن ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ یہ بتائیے گا، یہ جو ہیلمٹ جو جنہوں نے نہیں پہن رکھا، کیا ان کے اوپر جرمانے کیے جا رہے ہیں اور لائسنس بھی چیک کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ جناب آئی جی صاحب کا حکم ہے اور ہائی کورٹ کے اپنا ڈائریکشن دی ہے کہ بھی پنجاب کے اندر ہیلمٹ کا استعمال لازمی ہے، ورنہ اس کو 2000 جرمانہ ہوگا۔ ہم نے تقریباً 1 ماہ تک یہ کمپین کی ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ٹریفک چوک پر پروگرام کیا ہے، سکولوں میں جا کر پروگرام کیا ہے، روڈ پر کیا ہے، ایوری پلیس ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور بلکہ ہماری ہر گاڑی کے اوپر ہیلمٹ کے بارے میں اور لائسنس جو نہیں ہے جس کے پاس لائسنس اس کے بارے میں بھی ہم نے واضح یعنی کہ تشہیر کی ہے اور لوگوں کو کہا ہے، لیکن لوگ باز نہیں آ رہے۔ اب ہمیں سختی سے حکم ملا ہے کہ آپ لوگ جو ہیلمٹ نہیں پہن رہے اب ان کو اوپر فائن لاگو ہے، 2000 روپے آپ فائن لگا رہے ہیں، اور جو نہیں پہنے گا تو اس کو دوسری دفعہ جب وہ دوبارہ ہوگا تو اس کو دوبارہ فائن 2000 ہوگا۔ اس وجہ سے میں خود اب ٹریفک چوک ہو چاہے ہر چوک پر جاتا ہوں۔ جی بالکل، ڈی ایس پی صاحب کا کہنا ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کے مختلف چوکوں کا خود جو ہے کہ نفری کے ساتھ وزٹ کر رہا ہوں، جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا اس کو 2000 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا، اور جو لائسنس ہے عوام کو یہ بھی پیغام دیا کہ اپنے لائسنس بنوا لیں، جس کا لائسنس بھی نہیں ہوگا ان کو بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی منڈی بہاؤدین کی ڈیری سیفٹی ٹیم نے ضلع کے مختلف علاقوں میں ملاوٹی دودھ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 22 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ٹیم نے ضلع منڈی بہاؤدین میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں کو روک کر ان میں موجود 12,000 لیٹر دودھ لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 2200 لیٹر دودھ مضر صحت اور ملاوٹی پایا گیا ہے، جسے ڈیری سیفٹی ٹیم نے تلف کر کے دودھ مالکان کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ دودھ گجرانوالہ اور گجرات کے علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔
آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ منجن آباد کا سٹی پارک نشیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ انتظامیہ کے تمام دفاتر کرب میں واقع ہیں۔ سیر و تفریح کے غرض سے جانے والے معزز شہریوں اور خواتین اور بچوں نے پارک میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں کوئی نشئی ان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ نشئی حضرات منشیات اور نشاور انجیکشن خریدنے کے لیے وارداتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر منجن آباد اور ڈی ایس پی منجن آباد سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاول نگر شہر کے مختلف چوک چوراہوں پر رکشہ مافیا کی منمانیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ رفیق شاہ چوک، باہولی چوک، منجن آباد چوک پر موجود رکشہ ڈرائیوروں نے شہر کی مصروف ترین چوک میں رکشوں کو پارک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات درپیش آتی ہیں۔ آئے روز ٹریفک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن قوانین کے مطابق ٹریفک کو کنٹرول کرنا ٹریفک پولیس کے لیے ایک مشکل ٹاسک بن چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رینالہ یونیورسٹی آف اوکاڑہ میں تعینات ایک خاتون ٹیچر ڈاکٹر نسرین اختر نے ایک ڈیلی ویجز ملازم کو بلا جواز تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ملازم عبدالحمید آئی ٹی سیل میں ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس کو انٹرنیٹ ٹھیک کروانے کے بہانے اپنے دفتر بلا کر مار پیٹ کی گئی۔ اس واقعے کے خلاف اوکاڑہ یونیورسٹی کے تمام ڈیلی ویجز ملازمین نے کیمپس میں شدید احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ ڈاکٹر نسرین کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور یونیورسٹی انتظامیہ سے اس واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کا یہ احتجاج الفت رسول کی قیادت میں ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نسرین اس سے پہلے بھی متعدد بار مختلف ملازمین کے ساتھ بدتمیزی اور ان کو ہراساں کر چکی ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن میپ کو ملک خورشید نے خانپور کا دورہ کیا۔ بجلی کی مین لائنوں اور بجلی میٹروں کی چیکنگ کی گئی۔ خانپور سپرنٹینڈنٹ انجینئر آپریشن میپ کو ملک خورشید نے خانپور دورہ کرتے ہوئے ایکسین میپ کو محمد ثاقب کے ہمراہ ظاہر پیر، میاں والی، قریشاں وزٹ کرتے ہوئے کارروائیوں میں بجلی کی مین لائنوں کی چیکنگ کی، جہاں بجلی تاروں کے قریب گزرنے والے درختوں کی کٹائی کر دی گئی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے تمام پولز پر بجلی میٹرز کو چیک کیا گیا۔ میپ کو اہلکاروں نے میاں والی، قریشاں میں اور ظاہر پیر کے علاقوں میں تمام مین لائن کو کلیئر کر دیا ہے۔ ایکسین میپ کو محمد ثاقب کا کہنا تھا کہ سرکل بھر میں درختوں سے متاثر تاروں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے ٹی ایچ کیو سانگلہ ہل کا اچانک دورہ کر کے سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مزید دیکھتے ہیں شان عباس راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا ٹی ایچ کیو ہسپتال سانگلہ ہل کا اچانک دورہ۔ ہسپتال میں مہیا کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اے سی سانگلہ ہل مدثر ممتاز سمیت دیگر ضلعی افسران بھی ڈپٹی کمشنر ننکانہ کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے ایمرجنسی وارڈ، مریضوں کی وارڈ سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات میں صفائی ستھرائی، عملہ کی حاضری، ادویات کا اسٹاک کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے مریضوں سے اور ان کے لواحقین سے سہولیات بارے دریافت کیا اور متعلقہ حکام کو بروقت سہولیات کی فراہمی پہ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا کہنا تھا کہ آج ٹی ایچ کیو سانگلہ ہل کا میں نے وزٹ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں۔ تو اس میں میں نے جو مریضوں کے لواحقین ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے اس پہ اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ میں نے جو میڈیسن سٹور ہے جو ایمرجنسی میں، اس کا بھی وزٹ کیا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کی کمی پائی گئی ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو میں نے ہدایت کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شان عباس راجپوت، میٹرو ون نیوز، سانگلہ ہل۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنواکل میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط، مختار کار محمد قاسم اور ڈیوٹی مختار کار ظفر اندر نے دکانوں پر ریٹ لسٹ چیک کی اور زیادہ ریٹ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ سرکاری نرخوں پر اشیاء فروخت کریں، زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان سے جرمانے بھی وصول کیے جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر نرخ چیک کیے جائیں گے۔ انہوں نے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا، دکانوں سے اشیاء کی قیمتوں کے نرخ بھی معلوم کیے اور نرخ زیادہ وصول کرنے پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔